皆さんこんにちは。ウォルト・ディズニー・ワールドの3日目はハリウッドスタジオに行ってきます。今回もアフレコを入れつつお届けしてまいります。さて、昨日のマジックキングダムに引き続き今日もバスでパークに向かいます。私たちはこのハローハリウッドって書いてあるこちらのバスに乗り込んでいきます。連日の早起きでちょっとまだ眠いです。バスの中はこんな感じでした。まだ朝なのでガラガラですね。私たちはいつもなんとなくこの真ん中あたりに座っていきました。さあ、ホテルを後にして早速ハリウッドスタジオに向かっていきます。私は日本から連れてきたウィダーでチャージしておきます。ハリウッドスタジオのバス停に到着しました。ハリウッドスタジオ。ホテルからは約10分ほどで到着です。この上走ってるスカイライナー若干速そうだけど可愛いですよね。バス停から歩いてきて一旦ここで入場待ちです。バス停からはそんなに遠くはなかったです。荷物検査を終えた後、マジックバンドをスキャンして無事入園です。中に入ってみるとこんな街並みでした。ヤシの木がずっと続いてて、なんかちょっとここで浦安を思い出しました。奥の方にはチャイニーズシアターっぽいアトラクションも見えたので、後で乗りに行きたいと思います。ちなみに私たちの朝一の狙いはスターウォーズのアトラクションなので、このままどんどん進んでいきたいと思います。100人いないでしょ。私たち含めここを歩いてる人皆さん結構早歩きで、多分ほとんどスターウォーズエリアに行く人なんだろうなってぐらいずっと一緒でした。エリアに入るとここ地球じゃないんじゃないかってぐらい作り込まれた世界観でした。一緒に乗る前からこんな感じだったので、もうアトラクション乗ったらどうなっちゃうんだろうっていう感じですっごいワクワクでした。やっとアトラクションの入り口が見えてきました。ずっと一緒に歩いてきたファミリーと一緒にさらに進んでいきます。やっぱりみんなここだったんですね。さっきまで快適だったけど、だんだんフロリダの日差しが出てきましたね。ちなみにこのアトラクションはハリウッドスタジオに来たら絶対乗りたいって思ってたアトラクションで、スター・ウォーズ・ライズ・オブ・ザ・レジスタンスです。中はどんな感じになってるんだろう。早速行ってみたいと思います。Transport is ready. 9 Num and I shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the Force be with us. Commander Boldan and then a squadron of X-Wings shall escort us to the rendezvous point on Bakara. Roger, this is Black Leader. I hear you're a fine-looking group of recruits. Well, no time to waste. Let's get you on your way to the General. 英語が全然わかんないから残念すぎるんですけど、とにかく BB-8 もレイもとっても可愛かったです。さて次はこちらの船で移動します。Engage propulsions and hold on recruits. More ships launch. I am Lieutenant Beck. As you heard from Ray, I have been tasked with getting you to Bakara. Red 2, Blue 5, keep tight now. Let's get ready to make that jump to light speed on my mark. Abuelo, espera, pena. Black Leader, we're picking up. Red 2, Blue 5, we gotta clear the path so transport can make the jump. 見てください、ここやばくないですか？こんなにストームトルーパーがいっぱいいて、たまに何個か首とかちょこちょこ動くんですよ。マジで人入ってんじゃないかってぐらいリアルだったんですけど、これ人入ってないですよね。皆さんもファーストオーダーに捕まるとこの景色が見れるので、ぜひフロリダで体験してみてください。私たちも写真を撮りつつ次の部屋に連行されていきます。とにかく作り込みが素晴らしすぎます。捕まっちゃった感がすごいです。そこに黙って立てろみたいな感じだったので、おとなしく言うことを聞いておきます。Now listen up. You are just assigned a color code. Look down, you should be standing on it. When the cell door opens, it is your responsibility to find that exact color code inside. Stand on it one more time, quietly waiting to be interrogated. Simple instructions. Look down, memorize, and get ready to talk. 次笑ったら引っ叩かれんじゃないかっていう雰囲気を醸し出すキャストさん、ほんと素敵です。この後どうなるのでしょうか。Viva
Understood. Yes, General. Enemies of the First Order, we will soon snuff out your meager resistance. No. You chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Resistance, we're here to get everyone out of here. Let's go, let's go. Color. Orange in the back, silver in the front. Wait, you're still here? Poe's coming back with an attack force. Get to the escape pods now. Lieutenant Beck, we need to find him a way. Recotos para su seguridad, permanezcan sentados. And don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. A probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. Cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Detention block bridge. I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. Resistance personnel, abandon ship. I repeat, abandon ship. The destroyer's about. Your efforts are wasted. You cannot. Okay, you're clear. Your escape pods came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. Line up, Stafford's parking. Lieutenant Beck here. Beck! You're alive! I should hope so. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the Resistance base is secure. Bravo! Yes, R5, you too. めちゃくちゃすごかったです。スター・ウォーズ好きもそうでない方もみんな乗った方がいいと思います。さて感動に浸りつつ次の目的地へ移動していきます。トイストーリーランドにやってきました。大きいバズを横目にスリンキードッグダッシュっていうアトラクションに向かいます。人気アトラクションなんですけど朝なのでそこまで並ばなそうです。子供の身長を測るやつめっちゃ可愛いですね。私たちも早速並んでいきたいと思います。はい、ごめん。アンディがおもちゃを使って一生懸命作ったであろうQラインがとっても可愛かったです。やっと乗り場に到着です。これからスリンキーの背中に乗っていきたいと思います。
い見た目ですけど長めのコースでスピード感もちゃんとあって楽しかったです。コースを走り終わった後、スリンキーを降りるまでの間、ウィージーが歌ってくれてました。トイストーリー2にしか出てこないので、ここで会えるのは嬉しいですね。スリンキードッグダッシュを楽しんだ後はトイストーリーマニアにやってきました。こちらは東京ディズニーシーにあるものとほとんど同じで 3D メガネをかけて楽しむシューティングタイプのアトラクションになっています。Not astound, not surround. So will even confound you. Our games will test your skill like nothing else ever will. この Q ラインも東京ディズニーシーと同じでアンディのお部屋の雰囲気がありました。動画はないんですけど、おもちゃになってウッディたちとしっかり遊んできました。すごいね。さて、ここでまたスターウォーズギャラクシーズエッジに戻ってきました。本当にどっかの銀河の惑星感がすごいですよね。スター・ウォーズ。スター・ウォーズは世界的にも有名な作品だし、ここは結構人気なエリアなのでコスプレして参戦してる人も多かったです。エリア内にはストームトルーパーもいて時々なんか喋ってました。あとライトセーバー持ってるゲストも結構いたなっていう感じです。さて、私たちはミレニアム・ファルコンスマグラーズ・ランのライトニングレーンを通っていたのでアトラクションに向かっていきたいと思います。こちらが有名なミレニアム・ファルコンです。これからあれに乗るんですよね。いい時間なので早速入っていきたいと思います。ライトニングレーンはファストパスみたいなものなのであまり混まずにサクサク進んじゃいました。ちなみにこのアトラクションは6人でミレニアム・ファルコンに乗り込んでパイロット、シューター、エンジニアに役割分担されます。ミッションコンプリート目指してみんなで頑張りたいと思います。これがライトニングだよね。さて、私たちは何の役を任されるのでしょうか。ミレニアム・ファルコンの中はこんな感じになってました。すっごくリアルで細やかに再現されてて映画のまんまって感じです。よくチューバッカが座っていたあの場所も発見しちゃいました。ということで私たちはパイロットでした。英語のわからないパイロットが操縦したので軽い事故になりましたがとっても楽しかったです。さて、次はインディ・ジョーンズのショーを見に来ました。インディ・ジョーンズの撮影現場を再現したショーなんですけど、スタントがたくさんあるそうなので楽しみにしてました。
想像以上に大満足のショーでした。前の方の席で見れたので、思ったよりも迫力があって見応えたっぷりって感じでした。実際の現場はもっとすごいって考えると、ハリソン・フォードさんってすごいなって思いました。はい、ここでランチタイムです。私たちはハリウッド&バインっていうキャラクターに会えるレストランに行ってきました。ビュッフェスタイルのレストランで、ここではミッキー、ミニー、プルート、グーフィーに会うことができます。一人ずつ席まで遊びに来てくれるので、たくさん写真を撮ってもらっちゃいました。ご飯もとっても美味しかったです。食事を終えた後はタワーオブテラーです。嫁は東京のタワーオブテラーも苦手で乗れないので、ここは私一人での参戦となります。ドロップ系っていうこと、そして廃墟のホテルっていう設定は日本と似ていますが、フロリダの方はトワイライトゾーンという日本でいう世にも奇妙な物語のようなアメリカのドラマがそのベースのストーリーラインになっています。終わってからの感想ですが、日本のより動きが激しく高さもありました。何よりも一緒に乗っていた方々が皆さん陽気で、ずっと一緒に笑いながら乗れたのでとても楽しかったです。後で動画見ながら気づいたんですけど、キャストさん熱かったんですね。やっぱこの小さいテレビからですね、トワイライトゾーンの動画が流れて、ちょっとそういう雰囲気を出してました。はい、ということで私がリタイアしたタワーオブテラーなんですけど、旦那さんとっても楽しかったみたいで、時間があったらもう一回乗せてあげたいくらい喜んでおりました。皆さんもぜひ挑戦してみてくださいね。さて次はオラフと一緒に写真が撮れるところにやってきました。遠くの方にもうすでにちらっと見えるんですけども、可愛いですね。オラフと写真を撮った後に近くにスターツアーズがあったのでサクッと持ってきました。ちょっとここで休憩タイムです。さて私たちはまたスターウォーズギャラクシーズエッジに帰ってきました。まん丸のコーラを買って宇宙の味がするとご満悦です。実はライトニングレーンでミレニアム・ファルコンスマグラーズ・ランを撮っていて、今日2回目のアトラクションを楽しんできました。2回目はシューターだったんですけども、技術は別として個人的にはパイロットが楽しかったなと思いました。私たち実はオラフ以外にもキャラクターグリーティングに行っていて、実写版リトル・マーメイドのアリエルやスター・ウォーズのキャラクターだとチューバッカとダース・ベイダーとも写真を撮ってきました。日本だと写真撮ってどんどん剥がされるイメージなんですけど、フロリダではキャラクターとゆっくり話してから写真を撮るっていう感じで、日本とのちょっとした違いを感じました。さて私たちはファンタズミックを見るためにタワーオブテラーがあるエリアまでやってきました。この時だいたい7時半ぐらいだったんですけど、夕焼けがとっても綺麗で贅沢なお散歩をしている気分でした。ファンタズミックの鑑賞エリアに入る前にそれぞれ好きなものを買っていこうということで、私はプレッツェル、旦那さんはチュロスを買っていきました。プレッツェルにはディップ用のチーズもついてたんですけど、もうプレッツェル本体の塩がすごくて、ディップしなくても全然味が濃くて美味しかったです。東京ディズニーシーのファンタズミックはもう終わってしまったので、本場のファンタズミックがどんな感じなのかとっても楽しみです。私たちは真ん中のこの辺りに座っていました。ショーが始まる前はみんなで何度もウェーブをして盛り上がっていました。
Rising in the east, tale as old as time, song as old as fire, beauty and the breeze. What would I give if I could live out of these walls? Imagine what should I pay to spend a day warm on the sand? Dream of fantastic nature. Someday my prince will come. Someday we'll find true love. Tale as old as time. Song as old as Beauty and love will always survive. I'll turn that little mouse's dream into a nightmare fantastic. Imagine this. It's so exciting. Tonight, let's do the job and take his spirit tonight. Yes. It's too late, coward. It's time to say goodbye to Mickey. Enter the game. You may think you're so powerful. Well, this is my dream.
国のファンタズミックはやっぱりレベルが違いました。あのファンタズミックの懐かしい曲が心に響いて、ただただ素直に感動です。フィナーレの豪華な感じもフロリダならではなのかなと、いい意味で圧倒されちゃいました。ということで、ファンタズミックをしっかり目に焼き付けてきましたので、ちらっとショップに立ち寄ってお土産を見てからハリウッドスタジオを出たいと思います。私の父はスターウォーズが大好きなので、何かお父さんに買えたらいいなぁと思っていろいろショップを巡っておりました。そんなとここのまでパークでは会えないアイテムもあるので、迷ったら勢いで買っちゃうのもおすすめです。なんだか今回もあっという間に終わっちゃいました。マジックキングダムとはまた違った楽しさがあって、ハリウッドスタジオもかなり満足度が高かったです。引き続きゆるっとした私たちの旅の記録ですが、動画を見て楽しんでもらったり、これから旅行される方の事前準備の参考にもなればいいなと思います。次回のハネムーンはアニマルキングダム編をアップする予定なので、お時間のある方はぜひチェックしてみてくださいね。では最後までご視聴いただきありがとうございました。